So before the discussing about the parliament, we have to know the what is a parliament system, what is the presidential system. Okay, what is the main principle of a parliament system, and what is the main principle of a presidential system? What is the difference between these two? Yes, let us see. So parliamentary system I'm taking here. Parliamentary system. So here presidential system. Presidential. So a presidential system ki very good example, better, very best example USA. Parliamentary system ki best example UK. Okay. So parliament system eక్కడ start అయింది origin from UK. Okay. So Westminster is called as a Westminster state system అంటారు. It started at a Westminster place in the England. So that's why it's called Westminster. Right. Let us see. So what is the difference here? So in parliamentary system, two executive officers are there. Two executive officers. So one is de jure, second one is de facto. De jure, de facto. Okay. So de jure means, see here. So de jure means nominal executive officer. Nominal executive officer. Nominal executive officer. So de facto means, so real executive officer. Real executive officer. First. So here nominal executive officer and the de jure, de facto real executive officer. So who is the real executive officer? There is the prime minister. So who is the de jure and de facto? There is the president. Okay, right. President and the prime minister. This is the common. This is the one feature of a parliamentary system. And so a system law, what are the system? These two organs are very important. So one is legislation. One is legislation. Second one is executive. Executive. So Shasana Karyanivaka antam. So the relation between these two organs or these two systems, so then we can assess whether it is a parliamentary system or presidential system. So this is the principle. So దేని ఆధారంగా మనం పార్లమెంటరీ లేదా ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ అని చెప్పగలుగుతున్నామంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేషన్ ఇన్ ద పార్లమెంటరీ సిస్టమ్? ఓకే, see here, legislation controls executive. Legislation control executive. Control executive. Executive responsibility to legislation. Responsible. So ఎలా రెస్పాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు కదా. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ లెజిస్లేషన్ అంటే పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ లో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్, కట్ మోషన్స్ ఇవన్నీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి మనము ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని తొలగించి వేస్తాం. అండ్ లెజిస్లేషన్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా, క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కన్సర్న్ అథారిటీస్ ఏం చేయాలి? హౌ టు గివ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అలా లెజిస్లేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేషన్స్ కి రెస్పాన్సిబుల్ ఇస్తుంది. సో వీటి మధ్య ఏ థియరీ ఉంటుంది అంటే దర్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆర్గాన్స్. దట్ ఈస్ ద చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్. సో చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్. చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్ థియరీ అంటే లెజిస్లేషన్ చెక్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద థియరీ. ఆర్ క్లియర్? అండ్ so then come to another very important principle in legislation in parliamentary system. This is the bedrock principle of parliamentary system antaru. So what is the bedrock principle ante? So parliamentary system is a responsible government. Responsible government. So what is the responsible government, sir? How can you say this is responsible government? Ante so prime minister and council of minister, they are responsible to the Lok Sabha. They are responsible to the Lok Sabha. If they loses majority in Lok Sabha, obviously they lost majority of confidence of people. That's why they have to resign their office. That means council of minister and prime minister and council of minister, government responsibility to the Lok Sabha. That means government responsibility to the people. So Lok Sabha is called as people's house. So that this is the responsibility government. Are you clear? This is the bedrock principle of a parliamentary system. So then come to here. So here you can see this in a parliamentary presidential system. So very best example for a presidential system, there is USA. Here only one executive officer is there. Only one executive. De jure and de facto. De jure and de facto. Who is the de jure and de facto? President. President was the de jure and de facto. So de jure de facto president. No. Yes. So see here, what is the relation between here legislation, executive?
So legislation and executive, they are identical. That means they are independent. Legislation and executive, they are independent or they are identical. That means legislating can't involve in executive matters. Executive body can't involve in legislative matters. They are separate, they are identical, they are independent. So this is called as separation of power. Separation of power. సో అధికార వేర్పాటు అంటారు. సో ఇది అధికార మిలిత సిద్ధాంతం. ఒకళ్ళ దాంట్లో ఒకళ్ళ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ పవర్ ఇది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్, దర్ ఇస్ అ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్. సో ఈ రెండు ఇలా రిలేషన్ ఉంటే, ఎలా లెజిస్లేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ విధంగా దేనికి అవే ఐడెంటికల్ గా ఉంటే దాన్ని సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటాం. సో ఆ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. ఇది ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటారు. ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటారు. వన్స్ ఒకసారి ఎలక్ట్ అయితే 4 years వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, 4 years వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత 4 years వరకు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, మేబీ మే నాట్ బి. ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ వహించాలి? పీపుల్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఉంటుంది. దాంట్లో మెజారిటీ కోల్పోతే దే హ్యావ్ టు రిజైన్. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్, దట్ ఇస్ అ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్. దిస్ ఇస్ ద difference between the presidential system and parliamentary system. Parliamentary system and presidential. We have to know this difference. After that we are going to discuss about parliament. Okay, so ee differences తెలిసిన తర్వాత మనం parliament గురించి we have to discuss. Okay, then come to our parliament. So parliament our parliament constructed by the Edward Lutyens. So architecture of parliament, Edward Lutyens. Okay, so you can say that Edward Lutyens was the constructor of our parliament. So old parliament, not new parliament. So see here, parliament అంటున్నాము. ఓకే, సో పార్లమెంట్ వచ్చినప్పుడు, సో పార్లమెంట్ గురించి ఏ ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 79. 17 in article 79 denotes about the parliament. Denotes parliament. So what is the parliament? See, that is your question. What is the parliament means here president, Rajya Sabha and Lok Sabha. So this is called parliament. Are you clear? Yes. So president, here what is your question? That is, your president is there now? Yes, this president is a part of the parliament. Already I told you. President is part of the parliament. It was a part. Part means parliament are 3 types. One is president, Rajya Sabha, Lok Sabha. These are the 3 parts. Okay, so that's why. So మీరు చూసినట్లయితే ఒక బిల్ యాక్ట్ గా మారాలంటే ఈ బోత్ ద హౌసెస్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ వస్తే, ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఆ తర్వాత అది ఏమవుతుంది, యాక్ట్ గా మారుతుంది. యు నో వెరీ వెల్. సో దట్ president is a part of the parliament. He was not a member in the parliament. That is your question. Okay, that is a repeated question for you. President, he was a part of the parliament. He was not a member in the parliament according to article 79. Okay, so that's over. So now I'm taking here article 80 is a very important article 80. So article 80 denotes Rajya Sabha. So Rajya Sabha called as Rajya Sabha ni emanantarante. So in 1952, so first speaker of Lok Sabha, so Ananta Shai Iyengar, G.V. Maulankar, Ganesh Vasudeva Maulankar, this house called as Rajya Sabha, named as Rajya Sabha. Okay, so Rajya Sabha called as upper house, Eguva Sabha antar, as well as intellectual house, Medavula Sabha antar, as well as councils of states అంటే రాష్ట్రాల ప్రతినిధుల సభ అంటాం. సో these are the nomic nature of names of Rajya Sabha. Okay, yes, let us see what is the representation of Rajya Sabha. That is your question. What is the representation of Rajya Sabha? So I am writing here. So there is a clearly it is in here. So what is the representation of Rajya Sabha? That is your question. So see here, Rajya Sabha. So according to the constitution, so you can say that that is a people representative act. Okay, so you can simply say that according to the constitution. So according to the constitution, the total strength of Rajya Sabha, that is 250. The total strength of Rajya Sabha, that is 250. You should remember that one. So this is your question. Total strength of Rajya Sabha, that is 250. So how now present strength of Rajya Sabha, that is 245. That is 245. Okay, yes, let us see. So in this 245, so see here, 12 members are nominated. How many members are nominated from the Rajya Sabha? So 12 members. So remaining 233 members are elected.
233 members elected. Are you clear? Yes. So how many members elected to the Rajya Sabha? 233. Out of 245, no? What is your question? According to the constitution, what is the strength of Rajya Sabha? That is 250. At present, what is the strength of Rajya Sabha? 245. So at present, how many members are elected to the Rajya Sabha? That is 233. That is your question. So in this 233, see here. So these are elected, nominated. In this 233, 4 members are elected from union territories. 4 members are elected from union territories. Okay. So remaining 229 members. 229 members elected from states. So question is very clear. Don't be confused. So 4 members are elected from union territories. So that is Delhi for 3, Puducherry for 1. Only 2 union territories have a representation in Rajya Sabha. What are they? So they are Delhi 3, Puducherry 1. Okay. How many members are elected to the Rajya Sabha from union territories? 4 members. Okay. How many members are elected to the Rajya Sabha from how many members? That is 233. So question is very clear, my dear friends. How many members are elected to the Rajya Sabha from the states? And there is 229. So this is the representation of Rajya Sabha. It is mentioned in 1951 People Representative Act. So this composition is mentioned in 1951 People Representation Act. So this is in People Representation Act. So this is about Rajya Sabha. Composition of Rajya Sabha is very important. Article 80 denotes about Rajya Sabha. Rajya Sabha called as upper house, intellectual house, and council of states. So total strength of Rajya Sabha at present, according to the People Representative Act, that is 250. At present strength of Rajya Sabha is 245. So in this 245, 12 members are nominated to the Rajya Sabha, and remaining 233 members are elected to the Rajya Sabha. In this 233 members, 4 members are elected from union territories, Delhi for 3, Puducherry for 1, and 229 members are elected from the states to the Rajya Sabha. That's clear? Yes. That's clear, my dear friends? Yes. Then come to, I want to go to Article 81. So what is about Article 81? So 81 is called as Lok Sabha. 81, Lok Sabha. So Lok Sabha, so it is called as, so lower house, or people's house, or popular house, whatever it is Lok Sabha. Sometimes in your exam, use these terms. Okay. So Article 81 denotes about Lok Sabha. Lok Sabha called as a lower house, Digo Sabha, people's house, Prajala Sabha, popular house, and then Pramukamena Sabha. So this is a very important house. Clear? Yes. Then see here. So now I'm a representation of Lok Sabha. You have to see this. So see here a representation of Lok Sabha. You can Lok Sabha representation to stay. So it is in the constitution. This in the constitution. Total strength of Lok Sabha according to the constitution 552. This is a repeated question for you. So according to the constitution, what is the total strength of Lok Sabha? That is 552. Are you clear? Yes. So now present strength of Lok Sabha, that is 545. 545. This is the 2019 election scenario. Okay. So 545. So in this 545, 2 members are nominated. They are called Anglo-Indians. How many? Yes, very good. 543 members are elected. 543 members are elected. So in these 543 members, so 13 members are elected from union territories. 13 members are elected from union territories. So here 530 members are elected from states. Very clear information here you have. So question ante, that is your question. What is the total strength of Lok Sabha according to the constitution? So according to the constitution, you have to go for 552, my dear friends. So at present how many? 545. Okay. So 2 members appoint చేస్తారు. వారిని ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అంటాం. నాకు తెలుసు according to the 104th constitution amendment, that is repealed. Okay. Remaining 543 members are elected. Okay. So in this elected members, 13 members are elected from union territories. So remaining 530 members. Okay. 530 members are elected from states.
స్టేట్స్ అని అడిగితే 530, యూనియన్ టెరిటరీస్ అంటే 13, టోటల్ ఎలక్షన్ అడిగితే 543, present strength అడిగితే 545, according to the strength అడిగితే 552. Okay, the question is here, there is a union territory, the strength that is 13, there is a 2019 election scenario, we have to focus on this one. So this is Jammu and Kashmir is there na, yes, Jammu and Kashmir for 6. Okay, so that is going to be union territory. So Delhi for 7, remaining all union territories are 6, total 13. So it's not. Okay, this is a 2013 election scenario, 2019 election scenario. So according to the constitution, total strength of union territory, that is 20. That means should not exceed 20. Should not exceed 20. What is the total strength of union territory? That is 20. At present, how many? 13 is there. 13 are there. Okay. Yes. How many union territories? That is 20. This is a repeated question. CDS, NDA, IB, SSC. Okay. Yes. So what is the present scenario? 30. Yes. So here we can see this. What about Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir. So there are 6 union territories, 1 union territory. There are 7 union territories covered in this scenario. So how many union territories right now? We have 8 union territories. So actually Jammu Kashmir ki unnai. So 13. Actually 13. Jammu Kashmir ki unnai 6. So present elections jarigite 19. So what is the condition? Should not exceed 20. Should not exceed. ఏదైనా యూనియన్ టెరిటరీ చేస్తే, ఏదైనా స్టేట్ యూనియన్ టెరిటరీ చేస్తే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ ఎంతకు పెరగకూడదు అంటే దట్ ఈస్ ద 20. అసలు పెరగకూడదు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసి చేంజ్ చేయాలి తప్ప అలా చేయకుండా పెంచడానికి వీలు లేదు. యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ వన్. ఓకే, సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. Question is very clear. So if you don't have a clarity, you can confused. Okay, so now I want to repeat this topic. So see here. So what is according to the constitution? What is the total strength of Lok Sabha? That is 552. At present, how many? 545. How many members are nominated? 2 members. How many members are elected to the Lok Sabha? 543. How many members are elected to Lok Sabha from the states? 530. You have to. So from union territory, 30. According to the constitution, what is the maximum strength of union territory? That is 20. Should not exceed 20. So what is the present scenario of Jammu, including Jammu Kashmir? Now that is the 19. Union territory representation in Lok Sabha, that is 19. So you know very well highest representation for union territory, that is a UP. UP is there, na? UP. A tarvata UP. A tarvata Maharashtra. A tarvata West Bengal. A tarvata West Bengal. A tarvata Bihar. A tarvata Tamil Nadu. So this is a scenario. So least ante em vastayi? Sikkim, Nagaland, Mizoram. Sikkim, Nagaland, Mizoram. This is the least. This is the highest representation Lok Sabha states. So lowest representation Lok Sabha states. Lok Sabha for the states. So lowest representation in Lok Sabha lowest representation in the states area ante Sikkim, Nagaland, Mizoram. 111. UP 80. So this is 80. This is 48. This is 42. And this is a 40. And this 39. AP 25. Equal ga unna states evani adugutadu. Equal ga unna states. అంటే Lok Sabha seats equal ga unna states ఏవి అంటారు. Only 2 states are there. Only 2 states in అంటే one is రెండు గ్రూపులు మాత్రమే ఉన్నాయి. AP and Rajasthan. AP and Rajasthan, that is the 25. AP for 25, Rajasthan for 25. And Jharkhand and Assam. Jharkhand for Assam 14. Jharkhand and Assam 14. And this is 25. This is 14. Okay. So you have to remember this one. So if you want to, sir, I want to, yes, I will give you list for you. So first you have to know that AP and Rajasthan. So AP and Rajasthan. AP 25 and Rajasthan 25. Okay. So as well as, so AP Rajasthan అంటున్నాగా మనకన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నది. ఒకటి ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్ కి సంబంధించిన ఈ దేశానికి ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎస్, యు నో వెరీ వెల్. దట్ ఈస్ గుజరాత్. ఓకే, గుజరాత్. సో దానికి పైన కర్ణాటక, దట్ ఈస్ 28. దట్ ఈస్ 28. ఓకే, 28. ఇక దానిపైన మధ్యప్రదేశ్, దట్ ఈస్ 29. సో మధ్యప్రదేశ్ 29. సో మధ్యప్రదేశ్ 29. తర్వాత రాజస్థాన్ కింద ఏముంటుంది అంటే ఒడిస్సా
Odisha, that is 21. Kerala కొబ్బరి బొండాలు 20 రూపీస్ అబ్బా, that is 20. O అంటే 1 అంటే 21. O అంటే 1, that is 21 ఒడిస్సా. కేరళ, సో మీకు తెలుసు కోకోనట్ కొబ్బరి బొండాలు 20 రూపీస్. కేరళ కొబ్బరి బొండాలకు ఫేమస్ 20. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ సారు కారు 16 తెలంగాణ, యూ నో వెరీ వెల్, that is 17. That is 17. So maximum states. సో హైయెస్ట్ స్టేట్స్ ఏంటివి? యూపీ, యూపీలో 80. ఆ 4ని కింది తీయండి. మహారాష్ట్ర 48. సో వెస్ట్ బెంగాల్ నెక్స్ట్ 42. ఒకసారి బిఫోర్ ద బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ఏపీ హౌ మెనీ? థర్డ్ ప్లేస్. సో 25-17 ఎంత అండి? 25-17 42. సో బిఫోర్ ద బైఫర్కేషన్ ఏపీ 42. సో ఆఫ్టర్ ద బైఫర్కేషన్ 25-17. సో ఆ తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్లో బీని బయటికి, దట్ ఈస్ బీహార్, బీహార్ దట్ ఈస్ 40. తమిళనాడు, తమిళనాడు అంటే 39. ఆ తర్వాత మధ్యప్రదేశ్, ఆ తర్వాత కర్ణాటక. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో లోయెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పేసాము కదా, దట్ ఈస్ సిక్కిం, సిక్కిం, నాగాలాండ్, మిజోరాం, మిజోరాం. సో 1-1-1-1-1. ఓకే, సో 2 గ్రూపులు అని చెప్పేసి అన్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ అసోం, అసోం అండ్ జార్ఖండ్. సో 14-14. ఓకే, ఎస్. ఆ తర్వాత ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ చెప్పండి, ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఇవి కాకుండా అరుణాచల్ ప్రదేశ్, వెరీ గుడ్. మేఘాలయ, వెరీ గుడ్. మణిపూర్, ఇంకా ఏమైనా ఉందా? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మేఘాలయ, మణిపూర్, సిక్కిం, నాగాలాండ్. దీనికి గోవాని యాడ్ చేయండి. సో 2-2-2-2. ఓకే, సో ఓకే, సో హర్యానా, హర్యానా 10, హిమాచల్ ప్రదేశ్ 15, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 6. ఓకే, ఛత్తీస్గఢ్ 11, ఉత్తరాఖండ్ 5. Okay, it's 4. So these are the representation of states in Lok Sabha. Okay, so question here, question here, question here, question here. Okay, this is your question. So Delhi, 7, remaining union territories all 6 union territories, 1-1-1-1-1. Chandigarh, Dadra Nagar Haveli, Diu Daman, Andaman Nicobar Islands Islands. So 1-1-1-1. Pondicherry. So 1-1-1-1. So this is the representation of states in Lok Sabha. So are you clear? Yes. So after that, so delimitation, Article 82, delimitation. Limitation. So 4 delimitations brought to జరిగాయి. ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో 1952 ఎలక్షన్స్ లో హౌ మెనీ సీట్స్? 489 సీట్స్. 2019 ఎలక్షన్స్ లో హౌ మెనీ సీట్స్? సో 545 సీట్స్, 543. ఓకేనా? ఎస్. 2026 వరకు ఈ యొక్క సీట్స్ ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి వీల్లేదు. సో ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్. అయితే 4th డిలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటున్నాం కదా, 4th ఇప్పటి వరకు 4 డిలిమిటేషన్ కమిషన్ 52, 62, 72, 2002. ఓకే, 52, 62, 72, 2002 ఇలా 4 డిలిమిటేషన్ కమిషన్స్ ని ఏర్పాటు చేశారు. సో 4th డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఉంది కదా, దీనికి చైర్మన్ ఎవరంటే కుల్దీప్ సింగ్. సో హి వాస్ అ పర్సన్, కుల్దీప్ సింగ్. ఓకే, రైట్. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్. సో దిస్ ఇస్ అ డిలిమిటేషన్ కమిషన్. సో దెన్ కమ్ టు ఆర్టికల్ 83. సో ఆర్టికల్ 83. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ 83? ఇట్ ఈస్ టెన్యూర్, హౌసెస్ టెన్యూర్, సభ యొక్క కాల పరిమితి, సభల యొక్క కాల పరిమితి. ఇన్ దిస్ టాపిక్ సో హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ హియర్. రాజ్యసభను తీసుకుందాం. రాజ్యసభ పర్మినెంట్ హౌస్ అంటారు, శాశ్వత సభ. పర్మినెంట్ హౌస్ అంటే ఈ హౌస్ ని ఏం చేయరు? డిజాల్వ్ చేయరు. అంటే ఇది డిజాల్వ్ చేయాలంటే ఇంకో డిజాల్వ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ లోక్సభ. every 5 years ఒకసారి, ఫర్ every 5 years లోక్సభ డిజాల్వ్డ్. ఓకే, సో రాజ్యసభ పర్మినెంట్ హౌస్. Okay, so that means Rajya Sabha tenure of Rajya Sabha is a permanent. Okay, are you clear? So Rajya Sabha members tenure that is a 6 years. Members tenure that is a 6 years. Are you clear? Yes. See here, members tenure 6 years. So very important point I mentioned here. This is your repeated question. So in this Rajya Sabha, for every 2 years, 1/3 members. How many members? 1/3 members they resign.
1/3 మంది రిజైన్ చేస్తారు. ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి? 2 years ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ ఎన్ని సంవత్సరాలు, హౌ మెనీ ఇయర్స్ అని అడుగుతారు? 2 years. హౌ మెనీ మెంబర్స్ అని అడుగుతారు? 1/3. అంటే 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 1/3 మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ అయిపోతుంది, 6 years అయిపోతుంది. మళ్ళీ 2 years కి 1/3 వస్తారు, మళ్ళీ 2 years కి 1/3 వస్తారు, మళ్ళీ 2 years కి 1/3 వస్తారు. ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది ఏంటిది? రాజ్యసభ. సో దిస్ హౌస్ ఇస్ కాల్డ్ పర్మనెంట్ హౌస్. సో ఇదంతా ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు సార్ అని అడిగితే, దిస్ ఇస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ 1951 పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్. People Representative Act. It is mentioned in People Representative Act. Are you clear? Yes. So what about Lok Sabha? Lok Sabha ni ఏమంటారు అంటే టెంపరరీ హౌస్ అంటారు. టెంపరరీ హౌస్. సో టెంపరరీ హౌస్ అంటారు. సో టెంపరరీ హౌస్ అంటే జనరల్ టెన్యూర్ ఎంత? 5 years. సో 5 years కన్నా ముందే దీన్ని ఏం చేయవచ్చు? డిజాల్వ్ చేయవచ్చు. ఎంతకన్నా ముందే? 5 years కన్నా ముందే. సో అందుకే దీన్ని ఏ హౌస్ అంటారు? టెంపరరీ హౌస్ అంటారు. ఏ హౌస్ అంటారు? టెంపరరీ హౌస్ అంటారు. సో లోక్సభ మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఆల్సో 5 years. సో జనరల్, దిస్ ఇస్ అ జనరల్ ఆస్పెక్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద టెంపరరీ హౌస్. సో 5 సంవత్సరాల కన్నా ముందే దీన్ని ఏం చేయవచ్చు? రద్దు చేయవచ్చు. 6th లోక్సభని రద్దు చేశారా లేదా? సో 6th లోక్సభ యాక్చువల్ గా 77 నుండి 82 వరకు ఉండాలి 5 years అంటే. కానీ 77 నుండి 80లోనే 3 years గా డిజాల్వ్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ Lok Sabha is a temporary house. General tenure of Lok Sabha is 5 years. So president can dissolve before the 5 years. And అదేవిధంగా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో లోక్ సభ యొక్క టెన్యూర్ ని ఏం చేయవచ్చు? 1 year వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు. సో దట్స్ వై ద లోక్ సభ ఇస్ అ టెంపరరీ హౌస్ అన్న. ఓకేనా? సో లోక్ సభ టెంపరరీ హౌస్ అంటే 1 year వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసిన లోక్ సభ ఏది అంటే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 5th లోక్ సభ 1971 నుండి 77 వరకు ఇది వర్క్ చేసింది. అంటే యాక్చువల్ గా ఎన్ని సంవత్సరాలు? 6 years. కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేసింది? సో యాక్చువల్ గా 5 years. కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేసింది? 6 years. Are you clear? Yes. So are you understand what I am saying here? Yes. So this is the one. So now I'm taking broadly the difference between Rajya Sabha and Lok Sabha. This is your question. Okay? Yes. Okay. 84 qualifications is there. So దాన్ని మనము ఒక చార్ట్ లో వేస్తే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఇది రాజ్యసభ, ఇది లోక్సభ. ఒకటిన వేద్దాం, సరిపోతుంది. మాక్సిమం దిస్ ఇస్ యువర్ క్వశ్చన్, బేసిక్స్ క్వశ్చన్. ఓకే? సో రాజ్యసభ ఆర్టికల్ 80. సో దిస్ ఇస్ 81. ఓకే? సో పేరు రాద్దాం. రాజ్యసభని ఏమంటారు? అప్పర్ హౌస్ అంటారు. అప్పర్ హౌస్. సో ఇంకేమంటారు? ఇంటలెక్చువల్ హౌస్. ఇంకేమంటారు? కౌన్సిల్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్. అండ్ ఇంకా కూడా ఇదేంటిది? పార్లమెంట్ హౌస్. ఓకే? సో దీని పేరు రాద్దాం. బేసిక్ క్వశ్చన్స్. సో దీన్ని ఏమంటారు? లోయర్ హౌస్. ఇంకా ఏమని అంటారు అంటే పీపుల్స్ హౌస్. ఇంకా ఏమంటారు? పాపులర్ హౌస్. ఇంకా ఏమంటారు? టెంపరరీ హౌస్. ఓకే? సో క్వాలిఫికేషన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ 30 years కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 25 years కంప్లీట్ అవ్వాలి. 30 years కంప్లీట్ అవ్వాలి, 25 years. లోక్సభకి ఎలక్ట్ కావాలంటే 25 years. సో రాజ్యసభకి ఎలక్ట్ కావాలంటే 25 years. సో సిహియర్. సో టోటల్ స్ట్రెంత్ రాసాం కదా. సో అది తెలుసు కదా, మనకు రిప్రజెంటేషన్ చూపించాం కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్, లెట్స్ యూ కెన్ రైట్. సో టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎంత? 250, ప్రెసెంట్ 245. సో ఇక్కడ 552, ప్రెసెంట్ 545. ఓకే? సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ సేమ్ యూపీ, మహారాష్ట్ర, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్. కొంచెం మారుద్ది. సో ఇక్కడ యూపీ, మహారాష్ట్ర, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్. సో సిక్కిం దట్ ఈస్ ద సేమ్. ఓకే? సో సి హియర్. సో ఇది ఇది ప్రతి 2 years ఒకసారి 1/3 మెంబర్స్ ఏమవుతారు? రిజైన్ చేస్తారు. ఇది దీని టెన్యూర్ అంతా జనరల్ గా 5 years. సో దట్ ఈస్ ద 5 years. సో మెంబర్స్ టెన్యూర్ ఎంత? 6 years. సో ఇక్కడ మెంబర్స్ టెన్యూర్ ఎంత? 5 years. ఓకే? సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీని ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని ఏమంటాము? స్పీకర్ అంటాము. దీని ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని ఏమంటాము? చైర్మన్ అంటాము. ఓకే? సో చైర్మన్ అంటాము. సో ఇది రాజ్యసభ, ఇది లోక్సభ.
ఓకే. సో ఫస్ట్ స్పీకర్ ఎవరు మరి అంటే జీవి మౌలాంకర్. మరి ఫస్ట్ రాజ్యసభ కదా, రైట్. రాజ్యసభ కాబట్టి మారుతుంది. ఓకే. సో ఇది ఏమంటాము, ఇక్కడ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని చైర్మన్ అంటాము, ఇక్కడ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని ఏమంటాము, స్పీకర్ అంటాము. ఓకే. ఎస్. సో రాజ్యసభ, లోక్సభ. సో ఫస్ట్ చైర్మన్ ఎవరు, ఎస్ రాధాకృష్ణన్. ఓకే. మరి ఫస్ట్ స్పీకర్ ఎవరు, జీవి మౌలాంకర్. ఓకే. జీవి మౌలాంకర్. సో ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఎవరు, వెంకయ్య నాయుడు. సో ప్రెసెంట్ స్పీకర్ ఎవరు అంటే ఓం బిర్లా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ. ఓకే. రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ. దిస్ ఈస్ అబౌట్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ. యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ one. Okay. So after that, we have to discuss qualifications is over, and oath and affirmation. Oath before oath and affirmation before pro tem speaker or speaker. So you can call as presiding officer. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ అపాయింటెడ్ దే. ఓకే. సో రిజైన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, లోక్సభ మెంబర్ అయితేనేమో స్పీకర్కి ఇవ్వాలి. ఓకే. అదే రాజ్యసభ మెంబర్స్ అయితేనేమో చైర్మన్కి ఇవ్వాలి రెసిగ్నేషన్. ఓకే. ఆర్ యు క్లియర్? సో absent అంటాము మనం. సో ఆర్టికల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో absent అంటాము. సో absent అంటే పార్లమెంట్ సెషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు 60 days, హౌ మెనీ డేస్, 60 days వరకు పార్లమెంట్ సెషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు 60 days వరకు ఏ పార్లమెంట్ మెంబర్ అయితే సెషన్స్ లో ప్రెసెంట్ కాడో అతను తన యొక్క మెంబర్షిప్ ని లాస్ అవుతాడు. సో లోక్సభ మెంబర్ అయితేనేమో స్పీకర్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, రాజ్యసభ మెంబర్ అయితేనేమో చైర్మన్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇలా పర్మిషన్ లేకుండా 60 days పాటు పార్లమెంట్ లో గనక హాజరు అవనట్లయితే దే లాసెస్ దేర్ ఆఫీస్ అంటాము. దీన్ని absent అంటారు. ఓకే. సో పార్లమెంట్ లో ఉపయోగించే లాంగ్వేజ్, వాట్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్ యూస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్? సో దట్ ఇస్ ద ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. Official Language Act, according to the Official Language Act 1963. So Official Language Act. According to the Official Language Act 1963, the permanent languages in the Parliament, that is Hindi and English. So ఇప్పుడు నాకు హిందీ రాదు కదా, నేను ఎంపీ అయ్యాను, మరి నాకు హిందీ రాదు, మరి ఏం చేయాలా అంటే yes, I can speak in my mother tongue. So when I speak in my mother tongue in the Parliament, the presiding officer has to ప్రొవైడ్ ట్రాన్స్లేటర్. ఎప్పుడైతే నేను మదర్ టంగ్ లో మాట్లాడుతున్నానో ఆ టైంలో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ తప్పనిసరిగా ఏం చేయాలి అంటే ట్రాన్స్లేటర్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఈసారి ఏమైనా చెప్తారా మీరు అంటే 2014లో ఏపీ బైఫర్కేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు రాజ్యసభలో మెంబర్ చనిపోయాలే పాపం, హరికృష్ణ. సో హరికృష్ణకి ఛాన్స్ వచ్చింది మాట్లాడడానికి. సో హరికృష్ణ పార్లమెంట్ రాజ్యసభలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు at that time డిప్యూటీ చైర్మన్ పీజే కురియన్, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ పీజే కురియన్, డిప్యూటీ చైర్మన్ రాజ్యసభ కదా, ఆయన తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు. మిస్టర్ హరికృష్ణ, వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ అని చెప్పేసి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ చెప్పారు. సో నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. సో ఐ ఆమ్ తెలుగు, మై లాంగ్వేజ్ ఇస్ తెలుగు,
That's why I want to speak in Telugu. Never. So never I can't speak in English and Hindi. సో బాలకృష్ణ గారు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు, అయితే ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడండి లేకపోతే తెలుగులో అన్నా మాట్లాడండి అంటే, నేను తెలుగు వాడిని, నా మాతృభాష తెలుగు, నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను, నేటి పరిస్థితుల్లో ఇంగ్లీష్ హిందీలో మాట్లాడను అన్నప్పుడు పీజే కురియన్ ఏం చేశాడు, ఆర్డర్ చేశాడు ఎత్తుకెళ్ళి బయట వేయండి. మార్షల్స్ వచ్చారు, ఎత్తుకుని బయట వేశారు. అంటే ఏంటి అంటే, మదర్ టంగ్ లో నువ్వు కన్వర్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ షల్ గివ్ ద నోటీస్ టు ద ప్రిసీడింగ్ ఆఫీసర్. తప్పనిసరిగా ప్రిసీడింగ్ ఆఫీసర్ కి నోటీస్ ఇవ్వాలి. సార్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ మై మదర్ టంగ్. సో అలా నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు అవకాశం వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు ప్రిసీడింగ్ ఆఫీసర్ ట్రాన్స్లేటర్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. వాట్ ఎవర్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ తెలుగు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజనల్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియాలజీ, హౌ టు నో దట్. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ ఐడియాలజీ, వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూస్, వాట్ ఎవర్ యువర్ థాట్స్, పార్లమెంట్ వాంట్ టు నో వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్. సో నీ ఐడియాలజీ ఏంటి, నీ థాట్స్ ఏంటి అనేది నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు, నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు పార్లమెంట్ దాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ట్రాన్స్లేటర్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆర్ క్లియర్? ఎస్. దెన్ కమ్ టు ఆర్టికల్ 106, salary. See here, salary 106 salary. So ఏ ఆర్టికల్ అడుగుతాడు, salary 106. That's all. Okay. So this is about parliament, some points. Let's see. So now I'm taking a Lok Sabha. So after the general election, జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ లోక్సభ సెషన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో ప్రిసైడ్ బై ప్రొటెం స్పీకర్ అంటారు. వాట్ స్పీకర్? ప్రొటెం స్పీకర్. సో ప్రొటెం స్పీకర్ అంటే ప్రొటెం మీన్స్ టెంపరీ. సో ఈ ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు అంటే, అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తాడు ఎవరిని? ప్రొటెం స్పీకర్. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ ద జనరల్ ఎలక్షన్స్, ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ఏ లోక్సభ. జనరల్ ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ సెషన్ చేస్తారు కదా, ఆ ఫస్ట్ సెషన్ కి అధ్యక్షత వహించమంటారు. ప్రిసైజ్ చేయడం కోసం ప్రెసిడెంట్ ప్రొటెం స్పీకర్ ని అపాయింట్ చేస్తాడు. అంటే హూ ఇస్ ద ప్రొటెం స్పీకర్ అంటే, సో ఇట్ వాస్ ద సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్. అంటే ఆ ఎలక్షన్స్ లో ఆ యొక్క ఇన్ దట్ ఎలక్షన్ ద సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ అంటే ఏజ్ లో కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువైతే ఎవరైతే ఎలక్ట్ చేయబడతారో ఆ క్యాండిడేట్ ని ప్రొటెం స్పీకర్ గా అపాయింట్ చేస్తాడు. సో ఇది ఇలా చేయడం అనేది ఏ కన్వెన్షన్ అంటే, ఫ్రెంచ్ కన్వెన్షన్. సో ఫ్రెంచ్ కన్వెన్షన్. సో మన 17th లోక్సభ ప్రొటెం స్పీకర్ ఎవరు అంటే ధీరేంద్రనాథ్ కుమార్. సో ఫస్ట్ ప్రొటెం స్పీకర్ ఎవరు మరి? ఫస్ట్ ప్రొటెం స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో జీవి మౌలాంకర్. సో 17th లోక్సభ ప్రొటెం స్పీకర్ ధీరేంద్రనాథ్ కుమార్. సో he was the senior most person. Okay, that is the protest speaker. సో ఈ ప్రొటెం స్పీకర్ ఏం చేస్తాడు? సభకి అధ్యక్షత వహిస్తాడు. సభలో ఎలక్ట్ అయిన వారందరి చేత ఏం చేస్తాడు? ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. సో ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే స్పీకర్ ఎన్నిక జరుపుతారు. సో స్పీకర్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ స్పీకర్ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు. స్పీకర్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. సో స్పీకర్ ఎన్నుకోబడతాడు. ఓకే, అంటే లోక్సభలోని మెంబర్స్ చేత వన్ ఆఫ్ ద లోక్సభ మెంబర్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ఏ స్పీకర్. ఎప్పుడైతే స్పీకర్ ఎన్నిక కంప్లీట్ అవుతుందో ఏ పదవి ల్యాప్స్ అయిపోతుంది? ఆటోమేటిక్గా ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. ప్రొటెం స్పీకర్ అనే పదవి ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. గమనించాలి. ఆటోమేటికల్లీ ప్రొటెం స్పీకర్ ల్యాప్స్ when election of speaker complete, when completion of election of speaker election, when completion of election speaker election. సో స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత, సో స్పీకర్ అందుబాటులో లేకపోతే ఎవరుంటారు? డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటారు. సో ఈ డిప్యూటీ స్పీకర్ ను కూడా లోక్సభలోని మెంబర్స్ ఏం చేసుకుంటారు అంటే ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. సో లోక్సభ మెంబర్స్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇస్ ఆల్సో ఎలక్టెడ్. ఓకే, సో డిప్యూటీ స్పీకర్స్ కూడా లేనప్పుడు
సో ప్యానెల్ స్పీకర్స్ అంటారు. ఎవరు అంటారు? ప్యానెల్ స్పీకర్స్ అంటారు. ఈ ప్యానెల్ స్పీకర్స్ ఏం చేయబడతారు అంటే అపాయింట్మెంట్. అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు అంటే పైన లైన్ పెట్టాను చూడండి. అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? స్పీకర్ చేస్తారు. ఓకే, స్పీకర్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది కదా. ఓకే, సో ప్రొటెం స్పీకర్ వస్తాడు. ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఆ ఫస్ట్ హౌస్ కి చైర్మన్షిప్ చేయడం కోసం ప్రొటెం స్పీకర్ ని అపాయింట్ చేస్తాడు ప్రెసిడెంట్. మరి ఎవరిని ప్రొటెం స్పీకర్ గా అపాయింట్ చేస్తారంటే సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ని ప్రొటెం స్పీకర్ గా అపాయింట్ చేస్తాడు. ఈ సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ అనేది ఏ కన్వెన్షన్ అంటే ఫ్రెంచ్ కన్వెన్షన్. సో ఆ సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ని అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఆ ఫస్ట్ సెషన్ కి ప్రిసైడ్ చేస్తాడు, అధ్యక్షత వహిస్తాడు. సో ఆ సెషన్ లో ఎలక్ట్ అయిన మెంబర్స్ చేత ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ అంటే ప్రమాణ స్వీకారం కంప్లీట్ చేస్తారు. ప్రమాణ స్వీకారం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే స్పీకర్ ఎలక్షన్ ని కండక్ట్ చేస్తాడు. ఎవరు? ప్రొటెం స్పీకర్. ఓకే, స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ ని కండక్ట్ చేయడం అంటే స్పీకర్ ఎలక్షన్ అంటే లోక్సభలోని మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళే దే ఆర్ ఎలక్టెడ్ స్పీకర్ దెమ్సెల్వ్స్ అంటారు. అంటే లోక్సభలో ఉన్న ఒక మెంబర్ ని వాళ్ళే ఎన్నుకుంటారు, స్పీకర్ గా ఎన్నుకుంటారు. ఎప్పుడైతే స్పీకర్ ఎలక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఏది రద్దయిపోతుంది? ప్రొటెం స్పీకర్ యొక్క డెసిగ్నేషన్ రద్దయిపోతుంది, ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే స్పీకర్ వస్తాడో, స్పీకర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు అంటే స్పీకర్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే అతని యొక్క ఫంక్షన్స్ ని డిశ్చార్జ్ చేయడం కోసం డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటాడు. ఈ డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా ఎలక్ట్ చేయబడతాడు. ఓకే, సో ఈ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎలక్షన్ కూడా సేమ్ స్పీకర్ ఎలక్షన్ లానే జరుగుతుంది. సో ఫర్ సపోజ్ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇద్దరు అందుబాటులో లేకపోతే, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే ప్యానెల్ స్పీకర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం కదా, మరి వీరి చేత ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేపిస్తారు? వీరి చేత ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ బిఫోర్. గమనించాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే దేర్ ఈస్ నో ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ ఫర్ స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, ప్యానెల్ స్పీకర్స్. ఆర్ క్లియర్? ఎస్. అంటే స్పీకర్ కి, డిప్యూటీ స్పీకర్ కి, ప్యానెల్ స్పీకర్ కి ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ ఉండదు. దట్ మీన్స్ ప్రమాణ స్వీకారం ఉండదు. అది ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఏ స్టేజ్ లో కంప్లీట్ చేశారు? మెంబర్ స్టేజ్ లో, మెంబర్ డిజిగ్నేషన్ లో దే కంప్లీటెడ్ దేర్ ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ మెంబర్. దేర్ ఈస్ నో ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ ఫర్ స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్. So now present speaker, who is the present speaker? Yes, Om Birla. Who is the first speaker? Yes, we will see. Right. What is the speaker functions? Speaker తీసుకుంటున్నాడు. స్పీకర్. సో లోక్సభ డిజాల్వ్ అయినా, ల్యాప్స్ కానీ రద్దు కానీ ఏకైక పదవి ఏదైనా ఉంది అంటే ఓన్లీ వన్ డిసిగ్నేషన్ షల్ నాట్ డిజాల్వ్ వైల్ డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ లోక్సభ. అంటే లోక్సభ రద్దు అయినప్పటికీ కూడా, లోక్సభ డిజాల్వ్ అయినప్పటికీ కూడా రద్దు కానీ, ల్యాప్స్ కానీ, డిజాల్వ్ కానీ డిసిగ్నేషన్ ఏంటి అంటే స్పీకర్. ఎస్, యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. బ్రిటన్ లో అయితే వన్స్ ఏ స్పీకర్ ఫర్ ఎవర్ ఏ స్పీకర్ అంటారు. బ్రిటన్ లో వన్స్ ఏ స్పీకర్ ఫర్ ఎవర్ ఏ స్పీకర్ ఏంటంటే ఒకసారి స్పీకర్ గా ఎలక్ట్ చేయబడితే ఇంగ్లాండ్ లో అతను మరణించేంత వరకు, అతను రిజైన్ చేసేంత వరకు అతనే స్పీకర్ గా కొనసాగుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్స్ ఏ స్పీకర్ ఫర్ ఎవర్ ఏ స్పీకర్. దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఓన్లీ. మరి వాట్ అబౌట్ ఇండియా? ఒకసారి స్పీకర్ గా ఎలక్ట్ అయితే, సో స్పీకర్ గా ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత 2 years లో లోక్సభ డిజాల్వ్ అయింది అనుకో, ఆయన స్పీకర్ డెసిగ్నేషన్ ఏమి, ఆఫీస్ ఏమి ల్యాప్స్ అవ్వదు, డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఓకే, ఎప్పుడు ల్యాప్స్ అవుతుంది అంటే ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత. ఎలక్షన్ అయిపోయి ఫస్ట్ సెషన్ అవుతుంది చూసారా, ఫస్ట్ సెషన్ అన్నాం కదా, ఫస్ట్ సెషన్ కి ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తాడు? ప్రొటెం స్పీకర్ అపాయింట్ చేస్తాడు కదా. ఆ ప్రొటెం స్పీకర్ అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇన్ దట్ టైం ద స్పీకర్ డెసిగ్నేషన్ విల్ బి ల్యాప్స్డ్. ఆర్ క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, మరి స్పీకర్ ఏం చేస్తాడు స్పీకర్ అంటే, సో లోక్సభని మీకు తెలుసు, లోక్సభ సెషన్స్ ఏర్పాటు చేస్తాడు. సో అదే లోక్సభని ఏం చేస్తాడు అంటే అడ్జాయిన్ చేస్తాడు. అడ్జాయిన్మెంట్ సైన్ డే చేస్తాడు. దిస్ ఇస్ మీన్స్ అడ్జాయిన్మెంట్ సైన్ డే అంటే ప్రొరోగ్ చేసేది ఎవరు? ప్రొరోగ్ చెప్పండి. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. ప్రొరోగ్ చేసేది ఎవరు? చాలాసార్లు చెప్తున్నాను ప్రొరోగ్ అని. ఆర్టికల్ 85 క్లాస్ 2 అని చెప్పాను. ప్రొరోగ్ చేసేది ఎవరు అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి చెప్పాను. ప్రొరోగ్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాను. క్లియర్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. అది క్లియర్. సో మనమే క్లారిటీగా ఉన్నాం. ప్రొరోగ్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ కెన్ ప్రొరోగ్ ఎప్పుడు అంటే వన్ సెషన్ టు అనదర్ సెషన్.
వన్స్ ప్రోరోగ్ చేసినంటే ఆ సెషన్ క్లోజ్, నెక్స్ట్ సెషన్ ఇక. మరి అడ్జాయిన్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే వాయిదా అంటాం. సో టుడే సెషన్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అంటే నెక్స్ట్ డే సెషన్ ఉంటుంది. అంటే అడ్జాయిన్మెంట్ అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ హౌస్ ఇస్ అడ్జాయిన్డ్, సో వీ విల్ మీట్ టుమారో, దట్ మీన్స్ డేట్ అండ్ టైం. డేటు టైము తెలియచేసి దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే దాన్ని అడ్జాయిన్మెంట్ అంటారు. అడ్జాయిన్మెంట్ చేసేది ఎవరు? స్పీకర్. సో లంచ్ అవర్ వస్తుంది, దిస్ హౌస్ ఇస్ అడ్జాయిన్డ్, వీ విల్ మీట్ ఆఫ్టర్ 1 o'clock, దట్ మీన్స్ అట్ 2 PM అని చెప్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం? అడ్జాయిన్ అంటాం. సో మన అడ్జాయిన్మెంట్ సైన్ డే అంటే ఏంటి సార్? అడ్జాయిన్మెంట్ సైన్ డే అంటే డే టు టైమ్. సో postponement of a session, so proceeding of the speaker did not mention date and time, so that is called adjournment sign day. డే టు టైమ్ తెలియకోకుండా దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు. అంటే సెషన్ క్లోజ్ అయిందా? సెషన్ క్లోజ్ అవ్వాలా, సెషన్ ఉంది కానీ డే టు టైమ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి సమావేశం అవుతున్నాము, ఎప్పుడు మళ్ళీ సెషన్లోకి వస్తున్నామని డే టు టైం తెలియజేయకుండా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా క్లాస్ అయిపోయింది, రేపు టుమారో at 9 AM అని అనుకో, అది అడ్జాయిన్మెంట్. ఓకే, సో నేను డేటు అవర్ క్లాస్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అని చెప్పేసి అన్నాను అనుకో, అని ఇప్పుడు మన క్లాస్ అయిపోయింది. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కానీ ఎప్పుడో తెలియదు, కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కానీ విల్ బి షార్ట్ పీరియడ్, దే అనౌన్స్డ్ డేట్ అండ్ టైం. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? అడ్జాయిన్మెంట్ సైన్ డే. ఓకే, సో దీన్ని ఎవరు చేస్తారు అంటే స్పీకర్ చేస్తాడు. సో స్పీకర్ కెన్ డిసైడ్ కోరం అంటాం. కోరం అంటాం. సో కోరం మీన్స్ మినిమం మెంబర్స్ అంటారు. సో మినిమం మెంబర్స్ అటెండ్ అయితేనే సెషన్ చేస్తారు, మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు. లేకపోతే ఆ మీటింగ్ ని ఆ రోజు దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు. కోరం అంటే ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 100 క్లాస్ 3, ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్టికల్ 100 క్లాస్ 3. మినిమం మెంబర్స్ ఎంతమంది మినిమం మెంబర్స్ సార్ అంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ లో 1/10 మెంబర్స్. 100 ఆర్టికల్ 1/10. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, మినిమం మెంబర్స్ అంటే ఎంతమంది అంటే 1/10 ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్. సో 1/10 అంటే 545 లో 1/10 అంటే అప్రాక్సిమేట్ 54.5 అంటే మనిషి 0.5 ఉంటాడా? హాఫ్ మనిషి ఉంటాడా? ఉండదు. సో దట్ ఈస్ 55 మెంబర్స్. 55 మెంబర్స్ అటెండ్ అయితేనే మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు, అదర్వైజ్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు. ఆర్ క్లియర్? సో యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరల్ పర్పస్ కమిటీ ఉంటుంది, జనరల్ పర్పస్ కమిటీ, రూల్స్ కమిటీ అండ్ ఎథిక్స్ కమిటీ. సో ఈ కమిటీస్ కి ఎవరు చైర్మన్ అంటే ఎథిక్స్ కమిటీ. ఈ కమిటీస్ కి ఎవరు చైర్మన్ అంటే స్పీకర్ చైర్మన్. అంటే లోక్సభలో జనరల్ పర్పస్ కమిటీ, రూల్స్ కమిటీ, ఎథిక్స్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ కమిటీకి ఎవరు చైర్మన్ అంటే లోక్సభ స్పీకరే చైర్మన్. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ లోక్సభ యొక్క మెంబర్స్ యొక్క హక్కులను కాపాడతారు. దట్ ఇస్ ద ప్రివిలైజేషన్ ఆఫ్ లోక్సభ మెంబర్స్. ప్రివిలైజేషన్ ఆర్టికల్ 105 అంటారు. సో లోక్సభ యొక్క మెంబర్స్ రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఎవరు? స్పీకర్. అంటే స్పీకర్ డిజిగ్నేషన్ ఏంటి, స్టేటస్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. లోక్సభ సెషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎట్ దట్ టైమ్ స్పీకర్ డిజిగ్నేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. సో ఇతనికి సమానమైన అధికారాలు ఉంటాయి. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, నాట్ సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. సో స్పీకర్ ఆర్టికల్ ఏదైనా ఉంది అని చెప్తారా సార్ అంటే దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 93. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 93. సో see here, ఆర్టికల్ 93. సో సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఈక్వల్ గా అధికారాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి అన్నాను. సో ప్రివిలైజేషన్స్ అని చెప్పేసి కూడా అన్నాను. సో ఇదంతా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే స్పీకర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఒక బిల్లు ఫైనాన్స్ బిల్లా కాదా అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? ఫైనాన్స్ బిల్. ఒక బిల్లు మనీ బిల్లా కాదా అని డిసైడ్ చేసేదారు? హూ డిసైడ్ వెదర్ ఏ బిల్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ బిల్ ఆర్ నాట్. సో జాయింట్ సెషన్ కి ప్రిసైడ్ చేసేది ఎవరు? జాయింట్ సెషన్ ప్రిసైడ్ చేసేది ఎవరు? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్పీకర్. సో ఒక బిల్లు ఫైనాన్స్ బిల్లా కాదా అని డిసైడ్ చేసేది స్పీకర్ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ బిల్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ బిల్ ఆర్ నాట్. సో వెదర్ స్పీకర్ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ బిల్ ఈజ్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్. సో స్పీకర్ కెన్ presides over the joint session. Okay, so this is the role of a speaker. So speaker ni kuda lok sabhalo introduce chesi motion introduce chesi remove చేస్తారు. సో దట్స్ కామన్. స్పీకర్ కి ఏ ఓటు ఉంటుంది అంటే కాస్టింగ్ ఓటు ఉంటుంది. ఏ ఓటు ఉంటుంది? కాస్టింగ్ ఓటు అంటారు. దీన్ని నిర్ణయాత్మక ఓటు అంటారు. కాస్టింగ్ ఓటు అంటే సో లోక్సభలో ఏదైనా అంశం పైన ఓటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఈక్వల్ గా ఓట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎటువైతే ఏ ఓటు కాస్ట్ చేస్తాడో ఆ కాస్ట్ ఓట్ అనే కాస్టింగ్ ఓట్. అది వెరీ కాస్ట్లీ, ఎటువైపు వేస్తే అది విన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కాస్టింగ్ ఓట్ అంటారు. మరి స్పీకర్ యొక్క రిమూవల్ మోషన్ ని
లోక్సభలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ లోక్సభలో ఏం చేస్తారు, 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. పాస్ చేస్తే లోక్సభకు పాస్ చేస్తే స్పీకర్ డిసిగ్నేషన్ పోతుంది. ఎప్పుడైతే స్పీకర్ రిమూవల్ మోషన్ చూసారా, ఈ రిమూవల్ మోషన్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు స్పీకర్ ఏం చేయరాదు, లోక్సభకి ప్రిసైడ్ చేయరాదు. లోక్సభకి ఏం చేయరాదు, ప్రిసైడ్ చేయరాదు. అంటే స్పీకర్ తొలగింపు తీర్మానాన్ని ఆమోదించేటప్పుడు, ప్రవేశపెట్టినప్పుడు స్పీకర్ అధ్యక్షత వహించరాదు. ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు, ఎవరు ప్రిసైడ్ చేస్తారంటే డిప్యూటీ స్పీకర్. సో ఆ టైంలో స్పీకర్ కి ఏ ఓటు ఉండదు, కాస్టింగ్ ఓటు ఉండదు. మరి ఏ ఓటు ఉంటుంది సార్ అంటే, సో ప్రిసైడింగ్ ఆయన మెంబర్ కదా, ఎస్ మెంబర్ ఓటు ఉంది, అంటే దట్ మీన్స్ జనరల్ ఓటు ఉంటుంది. ఆయనకు అనుకూలంగా ఆయన ఓటు కాస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆ టైంలో ఎవరికి కాస్టింగ్ ఓటు ఉంటుంది సార్ అంటే, ఎవరైతే ప్రిసైడ్ చేస్తారో వారికి కాస్టింగ్ ఓటు ఉంటుంది. ఎవరికి కాస్టింగ్ ఓటు ఉంటుంది అంటే డిప్యూటీ స్పీకర్ కి కాస్టింగ్ ఓటు ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో స్పీకర్ సో లోక్సభ సెషన్స్ ని కండక్ట్ చేస్తాడు. సో అడ్జాయిన్మెంట్ చేస్తాడు, అడ్జాయిన్మెంట్ సైన్ చేస్తాడు, కోరం ని డిసైడ్ చేస్తాడు. కోరం అంటే ఏంటి, 103 ఆర్టికల్. కోరం అంటే ఏంటి, మినిమం మెంబర్స్ 1/10. సో 1/10 అంటే 55 మెంబర్స్. ఒకవేళ వాళ్ళు అటెండ్ కాకపోతే ఏం చేస్తాడు, దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తాడు. జనరల్ పర్పస్ కమిటీకి, రూల్స్ కమిటీకి అండ్ ఎథిక్స్ కమిటీకి ఈయన చైర్మన్ గా పనిచేస్తాడు. ఓకే. సో ఈయన ఈ స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, సుప్రీంకోర్టు జడ్జితో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. సో ఒక బిల్లు ఫైనాన్స్ బిల్లా కాదా, మనీ బిల్లా కాదా, జాయింట్ సెషన్ ప్రిసైడ్ చేసేది ఎవరు, స్పీకర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చాలా సార్లు ప్రశ్న అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఫైనాన్స్ బిల్లు డిసైడ్ చేసేది, మనీ బిల్లు డిసైడ్ చేసేది, జాయింట్ సెషన్ డిసైడ్ చేసేది స్పీకర్. స్పీకర్కి ఏ ఓటు ఉంటుంది, కాస్టింగ్ ఓటు ఉంటుంది. సో ఆయన రిమూవ్ చేసేటప్పుడు అతనికి ఏ ఓటు ఉండదు, కాస్టింగ్ ఓటు ఉండదు. ఆ టైంలో కాస్టింగ్ ఓటు ఎవరికి ఉంటుంది, డిప్యూటీ స్పీకర్కి ఉంటుంది. ఆ టైంలో స్పీకర్కి ఏ ఓటు ఉంటుంది, మెంబర్గా ఓటు కండక్ట్ చేయవచ్చు. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్. సో స్పీకర్ తర్వాత ఎవరు ఉంటారు, డిప్యూటీ స్పీకర్. దట్ ఇస్ అ కామన్. ఓకే, స్పీకర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు ఎవరు ప్రిసైడ్ చేస్తారు, డిప్యూటీ స్పీకర్. ఓకే, దట్ ఇస్ అ కండిషన్ ఇస్తే స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, అందుబాటులో లేరు. ఆ సమయంలో ఎవరు లోక్సభకి ప్రిసైడ్ చేస్తారంటే ప్యానల్ స్పీకర్స్. ఎవరు, ప్యానల్ స్పీకర్స్. సో ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, చాలా సార్లు అడుగుతున్నారు. ప్యానల్ స్పీకర్స్. ఇది నాట్ అవైలబుల్. ఇది ఏంటిది కండిషన్, నాట్ అవైలబుల్. నాట్ అవైలబుల్. దట్ ఈస్ ద కండిషన్, ఇస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, సీ హియర్, స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్. సో కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఆఫీస్ వెకెంట్ ఎట్ ఏ టైం. వెకెంట్ ఎట్ ఏ టైం, ఒకటేసారి వెకెంట్ అయింది. వెకెంట్ ఎట్ ఏ టైం. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఒకటేసారి వెకెంట్ అయింది. ఎట్లా వెకెంట్ అవుతుంది, రిజైన్ చేయడం కానీ, టైడ్ అవ్వడం కానీ ఏదైనా జరగచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఫర్ వెకెంట్. వెకెంట్ అయితే మరి అప్పుడు ఎవరు ప్రిసైడ్ చేయాలి అంటే, ప్యానల్ స్పీకర్స్ కాదు. ఈ సమయంలో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తాడు. ప్రెసిడెంట్ అపాయింటెడ్ పర్సన్, appointed a member to preside that session, that meeting. So our condition very important, my dear friends. Okay, so see here, first speaker evaru, GV Maulankar. So mari first deputy speaker, so Ananta Sheyya Iyengar. Ananta Sheyya Iyengar. So longest serving speaker, so Balaram Jakkar. So shortest serving speaker, what is Balaram Bhagavat. Okay, so first Dalit speaker, GMC Balayogi. Okay, so first woman speaker, so Meera Kumari. Second woman speaker, Sumitra Mahajan. సో స్పీకర్ అయిన తర్వాత పార్టీ మెంబర్షిప్ కి రిజైన్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు, వెరీ ఫేమస్, నీలం సంజీవ్ రెడ్డి. 2 times
స్పీకర్ కి రిజైన్ చేసిన వ్యక్తి అతను కూడా నీలం సంజీవ్ రెడ్డి. ప్రెసెంట్ స్పీకర్ ఓం బిర్లా. ప్రెసెంట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ తంబి దురై, తమిళనాడు. Okay, so this is about some sort of speakers. Okay, this is about some sort of speakers. Are you clear? Yes. So speaker, deputy speaker, first speaker G.V. Maulankar, first deputy speaker Ananthasaya Iyengar, longest serving speaker Balram Jakkar, shortest serving speaker Balram Bhagwat, first Dalit speaker G.M.C. Balayogi, first woman speaker Meera Kumari, so second woman speaker Smriti Mahajan. So party resign చేసిన వ్యక్తి నీలం సంజయ్ రెడ్డి. అండ్ సెకండ్ 2 times రిజైన్ చేసిన వ్యక్తి నీలం సంజయ్ రెడ్డి. ప్రెసెంట్ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, తంబి దురై. ఓకే, డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ అస్. డిస్క్వాలిఫికేషన్ రిగార్డింగ్ డ్యుయల్ మెంబర్షిప్ అంటే ద్వంద్వ సభ్యత్వం ఆధారంగా డిస్క్వాలిఫికేషన్ అంటాం. డ్యుయల్ మెంబర్షిప్ అంటే రెండు సభ్యత్వం, డ్యుయల్ మెంబర్షిప్ ఆధారంగా డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. సో చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి స్టేట్మెంట్స్. Candidate MP in both houses at a time. ఓకే, అంటే ఒక క్యాండిడేట్ లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఒకటేసారి కంటెస్ట్ చేశాడు, లోక్సభలో రాజ్యసభలో విన్ అయ్యాడు. అతనికి ఏ మెంబర్షిప్ ఉన్నట్టు? డ్యుయల్ మెంబర్షిప్ ఉన్నట్టు. సో ఇలా డ్యుయల్ మెంబర్షిప్ ఉన్నప్పుడు ఇతను విత్ ఇన్ 10 days లోపల, సో డేస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 10 days లోపల ఎలక్షన్ కమిషన్ కి తెలియచేయాలి. షుడ్ కన్వే టు he shall decide whether house he want to representation within the 10 days to election commission. ఎలక్షన్ కమిషన్ 10 days టైం ఇస్తుంది. 10 days లోగా ఇతను బోత్ ద హౌసెస్ లో ఐదర్ లోక్సభ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావా, రాజ్యసభ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావా అనేది చెప్పాలి. అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఇతను 10 days లోగా డిసిషన్ తీసుకోలేదు అనుకో, సో ఈ బోత్ ద హౌసెస్ లో విచ్ వన్ ఇస్ ద వాల్యూ, ఆ వాల్యూది లాస్ అవుతాడు. విచ్ వన్ ఇస్ ద వాల్యూ చెప్పండి? రాజ్యసభ లోక్సభ చెప్పండి. ఏది వాల్యూబుల్ ఏది? లోక్సభనా రాజ్యసభనా? ఏది వాల్యూబుల్ చెప్పండి ఒకసారి. లోక్సభ వాల్యూ కదా, వెరీ గుడ్. అవును, లోక్సభ చాలా వాల్యూబుల్, ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాలు ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు కాబట్టి, అందుకే చాలా వాల్యూబుల్. లోక్సభ నుంచి అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాను, లోక్సభ నుంచి అయితే మినిస్టర్ అవుతాను, రాజ్యసభ నుంచి కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు కదా. ఒకసారి రాజ్యసభలో ఎలక్ట్ అయితే ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఉంటావు? అది ఇది ఉన్నా లేకపోయినా 6 years. మరి విచ్ వన్ ఇస్ ద వాల్యూబుల్? రాజ్యసభ ఇస్ ద వాల్యూబుల్. ఓకేనా? అది. సో హీ లాసెస్ రాజ్యసభ మెంబర్షిప్ లాస్ అవుతాడు. స్టేట్మెంట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. 10 days ఉంది కదా, ఈ 10 days ని టార్గెట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ ఈ లాస్ అయ్యేదాన్ని టార్గెట్ చేస్తాడు. టార్గెట్ చేసి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. నేను స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాను ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఎంపీ బోత్ ద హౌసెస్ లో ఒక వ్యక్తి ఎంపీగా ఎలక్ట్ అయితే, సో బోత్ ద హౌసెస్ లో ఒక వ్యక్తి ఎంపీగా ఎలక్ట్ అయితే ఎట్ ఏ టైం ఎలక్ట్ అయితే విత్ ఇన్ 10 days లోగా తన డిసిషన్స్ తెలియచేయాలి. ఎవరికి? ఎలక్షన్ కమిషన్ కి. ఓకే, విత్ ఇన్ 10 days లోగా తన డిసిషన్ తెలియచేయాలి. ఎలక్షన్ కమిషన్. అదర్వైజ్ లేనట్లయితే 10 days వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి. అదర్వైజ్ ఈ లాసెస్ వాల్యుబుల్ మెంబర్షిప్. ఏంటిది వాల్యుబుల్ మెంబర్షిప్? రాజ్యసభ అనేది వాల్యుబుల్ మెంబర్షిప్, అది లాస్ అవుతాడు. హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. సో నేనేమంటున్నాను, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే, దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్? ఒక వ్యక్తి ఎంపీగా ఎలక్ట్ అయ్యాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఎలక్ట్ అయ్యాడు. సో మెంబర్ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ మెంబర్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేషన్. సో స్టేట్ లెజిస్లేషన్ అంటే ఎంఎల్ఏ. సో ఇలా ఎలక్ట్ అయినప్పుడు విత్ ఇన్ 14 days లోగా తన డిసిషన్స్ ని చెప్పాలి. దాని డిసిషన్ ఎవరికి చెప్పాలి? ఎలక్షన్ కమిషన్ కి, సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి చెప్పాలి. విత్ ఇన్ 14 days, 10 days, 14 days. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ డేస్. సో ఇలా చెప్పనట్లయితే వాల్యుబుల్ మెంబర్షిప్ ని లాస్ అవుతాడు. విచ్ వన్ ఇస్ వాల్యుబుల్? ఎంపీ ఆర్ ఎమ్మెల్యే? ఏది వాల్యుబుల్? సో ఎంపీ మెంబర్షిప్ ఇస్ వాల్యుబుల్, ఇది లాస్ అవుతాడు. ఓకే,
సో ఎంపీ ఎమ్మెల్యేగా ఎలక్ట్ అయితే విత్ ఇన్ 14 days లోగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి చెప్పాలి. అదర్వైజ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పినట్లయితే వాల్యుబుల్ మెంబర్షిప్ ఎంపీది లాస్ అవుతాడు. వాట్ ఎవర్ ఎంపీ అయితే రాజ్యసభ లోక్సభ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం, ఎంపీ లాస్ అవుతాడు. ఓకే, క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ మెంబర్ ఇన్ ఫస్ట్ హౌస్ ఒక హౌస్ లో మెంబర్ ఇతను ఈ కంటెస్టెడ్ సెకండ్ హౌస్ ఎలక్షన్, రెండో హౌస్ ఎలక్షన్ లో కంటెస్ట్ చేశాడు. గెలిస్తేనే కదా ప్రాబ్లం. గెలిస్తే డ్యూయల్ మెంబర్షిప్. గెలిస్తే ఏ హౌస్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు అన్న విషయాన్ని యూ షల్ డిసైడ్ విచ్ హౌస్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్. సో హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైడ్. ఆ డేస్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కెన్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద టైం. ఓకే, సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ చేసిన టైం లోపల తన డిసిషన్స్ ని తెలియచేయనట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ హౌస్ లో మెంబర్షిప్ లాస్ అవుతాడు. వాట్ ఎవర్ హౌస్, అయితే రాజ్యసభ లోక్సభ ఏదైనా కావచ్చు, ఫస్ట్ హౌస్ లోనే మెంబర్షిప్ లాస్ అవుతాడు. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్. ఒక మెంబర్ ఫస్ట్ హౌస్ లో ఒక క్యాండిడేట్ ఒక పర్సన్ ఫస్ట్ హౌస్ లో మెంబర్, సెకండ్ హౌస్ లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి విన్ అయ్యాడు. ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ చేసిన టైం లోపల తన డిసిషన్స్ ని తెలియచేయనట్లయితే ఫస్ట్ హౌస్ లో మెంబర్షిప్ లాస్ అవుతాడు. ఓకే, వెరీ క్లియర్. So then come to, if a candidate contested two places, 1 and 2, two constituencies లో గెలిచాడు అనుకో. సో 2014 ఎన్నికలలో వారణాసి నుంచి వడోదర నుంచి గెలిచాడు కదా నరేంద్ర మోడీ. అది కదా. గెలిచినప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ చేసిన టైం లోపల ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుండి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావో తెలియచేయాలి. సో అలా తెలియచేయనట్లయితే హీ లాసెస్ బోత్. 2014 ఎలక్షన్స్ లో నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్ కమిషన్ టైం ఇచ్చింది. విత్ ఇన్ దట్ టైం నరేంద్ర మోడీ డిసైడెడ్ వారణాసి. సో ఆబ్వియస్లీ వడోదర వేకెంట్. సో నరేంద్ర మోడీ అలా డిసైడ్ కాలేదనుకో, వారణాసి పోతుంది, వడోదర పోతుంది. సో 2019 ఎలక్షన్ లో కేరళ నుంచి, వెంబనాడ్ నుంచి రాహుల్ గాంధీ అండ్ అమేఠీ నుంచి పోటీ చేశాడు. అమేఠీలో ఓడిపోయాడు, ప్రాబ్లం లేదు, వెంబనాడ్లో గెలిచాడు. సో అదర్వైజ్ వెంబనాడ్ అమేఠీలో రెండింటిలో గెలిస్తే, సో ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ చేసిన టైం లోపల వెంబనాడ్ ఆర్ అమేఠీ ఏదో ఒకటి డిసైడ్ చేయాలి. లేకపోతే అదర్వైజ్ ఈ లాసెస్ వెంబనాడ్ అండ్ అమేఠీ బోత్. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ అ డ్యూయల్ మెంబర్షిప్. సో చాలా జాగ్రత్తగా ప్రశ్న అడుగుతాడు హియర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 90% ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తే యూ కాంట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ చేయలేవు. సో ఎందుకు చేయలేరు అంటే దిస్ ఇస్ అ టిపికల్ క్లారిటీ ఉండదు. ఓకే, సో క్లారిటీ చూడండి, ఈ రెండింటికి మాత్రమే టైం లిమిట్ ఎగ్జాక్ట్ ఉంది. వాడుకు క్వశ్చన్ ఏం వేస్తాడు అంటే ఈ టైం ఈ డేస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ డేస్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాడు. ఈ డేస్ లేని దగ్గర డేస్ మెన్షన్ చేస్తాడు, డేస్ మెన్షన్ చేసిన దగ్గర డేస్ మెన్షన్ చేయడు. ఏది ల్యాప్స్ అయిపోతుందో అది వాటిని మారుస్తుంటాడు, మార్చి ఆగమాగం చేస్తుంటాడు క్వశ్చన్. ఓకే, సి ఒక వ్యక్తి క్యాండిడేట్ బోత్ ద హౌసెస్ లో ఎంపీ అయితే, మెంబర్ అయితే, డైరెక్ట్ 10 days. ఆ బోత్ ద హౌసెస్ లో వాల్యుబుల్ ఏదో నీకు తెలిసి ఉంటే ఇక కన్ఫ్యూజ్ అవ్వవు. వాల్యుబుల్ రాజ్యసభ అని తెలిసి ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాల్యుబుల్ లాస్ అవుతాడు. సో ఎందుకు రాజ్యసభ వాల్యుబుల్? యు నో వెరీ వెల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక వ్యక్తి ఎంపీ అయ్యాడు. వాడు ఏమంటాడు? ఎంపీ అనుకుంటా రాజ్యసభలో మెంబర్ అంటాడు, లోక్సభలో మెంబర్ అంటాడు, ఎలా అన్నా ఎంపీఏ. అది క్లియర్. సో ఎంపీ అయ్యాడు మరియు స్టేట్ లెజిస్లేషన్ లో మెంబర్ అయ్యాడు, ఇలా కూడా అంటాడు. నీకు అర్థం కావడం కోసం ఎమ్మెల్యే అని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యే అని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. either MP or MLA or member of parliament or member in a state legislation కూడా అనవచ్చు. What is parliament is nothing but Rajya Sabha or Lok Sabha, whatever it is. Clear? So ఇలా అయితే within 14 days. సో ఈ ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలో ఏది వాల్యుబుల్ తెలిస్తే అది లాస్ అవుతాడు అన్న విషయాన్ని తెలుస్తుంది. ఎంపీ లాస్ అవుతాడు, ఎంపీ వాల్యుబుల్. ఇక ఈ రెండింటికే తప్ప ఇక వేరే వాటికి ఏమి లేవు. టైం పీరియడ్ లేదు. ఆ టైం పీరియడ్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఎట్ దట్ టైం ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది విషయం తెలియాలి. ఫస్ట్ హౌస్ లో మెంబర్ అయ్యాడు, సెకండ్ హౌస్ లో మెంబర్ అయితే ఫస్ట్ ఉన్నది పోతుంది. 2 కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో కంటెస్ట్ చేశాడు, 2 కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో విన్ అయ్యాడు. చెప్పకపోతే ఏది అని చెప్పకపోతే 2 పోతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్స్. ఆర్ యు క్లియర్? సో అండ్ అగైన్, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ 10th షెడ్యూల్. సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం.
సో పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం ఎప్పుడు వచ్చింది? 52nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1985. సో ఎవరు ఆ సమయంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్? రాజీవ్ గాంధీ. మరి ఎందుకు పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని చేశారు? యాంటీ డిఫెక్షన్ లా చేశారు. వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా? దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్. వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్? పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ. ఎందుకంటే ఒక పార్టీలో గెలిచిన వాడు వాడి అవసరాల కోసం రకరకాల పార్టీలు మారుతున్నారు. అలా పార్టీలు మారకుండా పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ కోసం ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం ఆర్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్. సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో మరి ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారము అంటే పార్టీలు మారినప్పుడు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మరి ఎవరు ఈ యొక్క మెంబర్స్ ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు అంటే లోక్సభ అయితేనేమో స్పీకర్, రాజ్యసభ అయితేనేమో చైర్మన్. సో వీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ మెంబర్స్ ఎవరైతే పార్టీని డిఫెక్ట్ చేస్తారో వారిని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు. అంటే డిస్క్వాలిఫై చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. సో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ అంటాం. సో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే లోక్సభ అయితేనేమో స్పీకర్, రాజ్యసభ అయితేనేమో చైర్మన్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో రాజ్యసభ మెంబర్స్ పార్టీ మారితేనేమో చైర్మన్ జనరల్ గా, లోక్సభలో మెంబర్స్ పార్టీ చేంజ్ అయితేనేమో స్పీకర్, వారిని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు. ఓకే, మరి ఎన్ని రోజుల్లోగా డిస్క్వాలిఫై చేయాలి పార్టీ మారితే? వాట్ ఇస్ ద టైం? టైం ఈస్ నాట్ మెన్షన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, పార్టీలు మారారు కానీ డిస్క్వాలిఫై అవ్వాలి. ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే ఎన్ని రోజుల్లోగా స్పీకర్ తన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి అన్న విషయాన్ని మెన్షన్ చేయలేదు. సో హౌ మెనీ డేస్ స్పీకర్ కెన్ take the decision, that is not mentioned. The time period of a speaker decision is not mentioned in our constitution. That's why there is a drawback in anti-defection law. మరి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఎవరు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద డిస్క్వాలిఫై అవుతారు? ఎవరెవరు అవుతారు? కండిషన్స్ చూద్దాం. సో కండిషన్స్. సో ఒక పార్టీ, ఈ పార్టీలో విన్ అయి ఈ పార్టీకి రిజైన్ చేసినప్పుడు, సో ఈ పార్టీని డిఫెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో జాయిన్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో విప్ కి ఆపోజిట్ ఏంటది? విప్ కి ఆపోజిట్ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు. అంటే విప్ ఏం చెప్తాడు? మీరు ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొద్దు అంటే పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు. ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి అంటే చేయడు. ఓటింగ్ లో సపోర్ట్ చేసి ఓటు ఏంటంటే వీడు రిజెక్ట్ చేసి ఓటేస్తాడు, ఆపోజిట్ గా ఓటేస్తాడు. ఇలా విప్ డిసిషన్స్ కి వ్యతిరేకంగా ఉండడు. విప్ అంటే ఏంటి? ప్రతి పార్టీకి ఒక విప్ ఉంటాడు, చీఫ్ విప్ అంటారు. సో వారు ఆ పార్టీ యొక్క పాలసీ డిసైడ్ చేస్తారు. అంటే ఒక బిల్ ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసారు, డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఏం చేస్తుందంటే ఎస్ మన ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని విప్ అంటాడు. ఆ పార్టీ మెంబర్స్ అంతా ఏం చేయాలి? ఆ ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఈ ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి, మీరు ఏం చేయండి? ఆపోజిట్ గా ఓట్ కంటెస్ట్ చేయండి. ఆ పార్టీ మెంబర్స్ అంతా ఆపోజిట్ గా కంటెస్ట్ చేయాలి. సో అనుకూలంగా కంటెస్ట్ చేయండి అంటే సపోర్ట్ చేస్తూ కంటెస్ట్ చేయండి అంటే సపోర్ట్ చేస్తూనే చేయాలి. అలా విప్కి వ్యతిరేకంగా చేసినప్పుడు, అదే విధంగా ఒక ఇండిపెండెంట్ సో ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ ఏదైనా ఒక పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో అప్పుడు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు? వీరిని డిస్క్వాలిఫై చేస్తాడు. ఆర్ యు క్లియర్? సో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అయితే లోక్సభ అయితేనేమో స్పీకర్, రాజ్యసభ అయితేనేమో చైర్మన్. మరి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఎంత టైంలో డిస్క్వాలిఫై చేయాలి అంటే ఆ టైం మెన్షన్ చేయలేదు, అందుకే వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నారు. ఆర్ యు క్లియర్? అర్థమవుతుందా? అర్థం అవ్వాలి మరి. ఓకే, టైమ్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్. సే అంత ముందుకు ఏముంది అంటే 1/3 మెంబర్స్ కనుక పార్టీ నుంచి బయటకు వస్తే దీన్ని ఏమన్నారంటే పార్టీ స్ప్లిట్ అన్నారు. ఏమన్నారు? పార్టీ స్ప్లిట్, పార్టీ చీలిక అన్నారు. సో ఇది ఏం కాదు అంటే పార్టీ ఫిరాయింపుల యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కిందకి రాదు. ఇట్స్ నాట్ అండర్ ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. 1/3 మెంబర్స్ అంటే ఏం సార్? 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, అందులో 1/3 అంటే ఒక మెంబర్ బయటికి పోతే కూడా ఏం కాదు, పార్టీ ఫిరాయింపు కాదు. అదేంటిది? పార్టీ స్ప్లిట్. సో దీన్ని ఏం చేశారు అంటే ఇట్ ఇస్ చేంజెస్ ఇంటూ 2/3. ఇప్పుడు 2/3 మెంబర్స్ కనుక పార్టీకి రిజైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? పార్టీ స్ప్లిట్ అంటారు. సో ఇలా 2/3 కి చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏంటంటే 91st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. ప్రెసెంట్ హౌ మెనీ? 2/3 మెంబర్స్ కనుక పార్టీకి
రిజైన్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమనము, అది పార్టీ స్ప్లిట్ అంటారు. చూడండి 2/3 అంటే 2 members, 3 members లో 2 members బయటకు వస్తేనే దాన్ని పార్టీ స్ప్లిట్ అంటారు. అన్న ముందుకు ఒకటే ఉంది, 1/3 ఉంది. అది క్లియర్. సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా జాగ్రత్తగా అడుగుతాడు. సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో కండిషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఎట్ వాట్ ద సిచ్యువేషన్, ఎట్ వాట్ ద కండిషన్ లయబుల్ టు ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని అడుగుతాడు. ఏ సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అవి చెప్పండి. సో ఏదైనా పొలిటికల్ పార్టీకి రిజైన్ చేసినప్పుడు, సో ఏదైనా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి ఇంకో పొలిటికల్ పార్టీకి జాయిన్ అయినప్పుడు, సో విప్కి ఆపోజిట్ గా ఓట్ డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు, ఇండిపెండెంట్ మెంబర్ ఏదైనా ఒక పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు, అతను ఏమవుతాడు అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కిందకి వస్తాడు. అప్పుడు ఆ మెంబర్స్ ని ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారు అంటే వారిని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఒక పార్టీలో 1/3 members రిజైన్ చేస్తే దాన్ని పార్టీ స్ప్లిట్ అంటారు, పార్టీ చీలిక అంటారు. అది దేని కిందకి రాదు, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కిందకి రాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఏంగా మారింది, 2/3 గా మారింది. 2/3 గా మారింది ఏంది, 91st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. ఈ 2/3 మనం ఏమంటాము అంటే పార్టీ స్ప్లిట్ అంటాం. మరి సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ యొక్క డిసిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, దీనిపైన సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చా అంటే ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి వీల్లేదు. సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ యొక్క డిసిషన్స్ ఎన్ని రోజుల్లాగా మీరు తీసుకుంటారో తీసుకోండి, ఇన్ని రోజుల్లో మీరు చూసేది అని చెప్పి చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. మరి డెసిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చా, అవ్వచ్చు. అంటే డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఏం చేస్తున్నట్టు, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేస్తున్నట్టు. ఏమర్థమైంది? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ హియర్? ఏమర్థమైంది చెప్పండి. నేను క్లియర్గానే రాశాను కదా, ఐ మెన్షన్డ్ క్లియర్లీ. ఓకే, వాట్ యు అండర్స్టాండ్ హియర్? సో సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్ కాంట్ ఇంటర్ఫియర్ బిఫోర్ ద డిసిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. సో డిసిషన్ తీసుకోక ముందుకు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వవు. ఎన్ని రోజుల్లో తీసుకున్నాడు ఆయన ఇష్టం, ఇన్ని రోజుల్లో తీసుకోవచ్చేయి అని చెప్పేసి అనలేవు. దే కాంట్ ఇంటర్ఫియర్ ద డిసిషన్స్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. సో ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఓకే, ఎస్. డిసిషన్ తీసుకున్నారనుకో, ఆఫ్టర్ ద డిసిషన్ తీసుకొని అతను డిస్క్వాలిఫై చేశారు అనుకో, సో ఇఫ్ దట్ డిసిషన్ ఈస్ ఫెయిల్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి ఆ క్యాండిడేట్ సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు. ఏం చేయవచ్చు? ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు. అది క్లియర్? ఎస్. సో అలా ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు అని చెప్పిన కేసు ఏది అని చెప్పేసి అంటాడు. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేయవచ్చు అని చెప్పిన కేసు ఏదండి, కిహిటో కోల్ మైన్. This is a case. According to the Kihito coal mine case, Supreme Court and High Court can use the judicial review on anti-defection law. So ఒకసారి చూడండి, 10th schedule anti-defection law that is inserted by 52nd Constitutional Amendment Act in the period of Rajiv Gandhi. So what is the aim of anti-defection law? That is your previous question, the political stability, to establish the political stability, to maintain political stability. So anti-defection law is inserted in our constitution. So who can decides the anti-defection law? Who can disqualify the members according to the anti-defection law? That is in the presiding officer. If it is in Lok Sabha, that is the speaker. If it is in Rajya Sabha, that is the chairman. What are the conditions if a member resigned? If a member resigned is political party. If a member joined another political party. If a member take a decision, if a member acts as a opposite to the whip decision. If any independent member joined any political party. So in these situations, the members are liable to the anti-defection law. So that the presiding officer can disqualify these members. The time of disqualification, that means how much time to take a decision that is not mentioned in our constitution. Okay. So 1/3 is the party split. It is increased. It is changes by 2/3 majority by the constitution. 2/3 by 91st Constitutional Amendment Act 2003. Now 2/3 is nothing but a party split. Supreme Court and High Court can't interfere in decisions of a presiding officer before taking the decision. After taking the decisions, yes, Supreme Court and High Court can interfere the decision of a presiding officer. There is nothing but judicial review. Supreme Court and High Court can use the judicial review on anti-defection law decisions. That is called the judicial review. So in the Kihito coal mine case, Supreme Court announced Supreme Court and High Court can use the judicial review on anti-defection law. Clear? Yes. Right. So Rajya Sabha. Presiding officer of Rajya Sabha is called as chairman. Chairman, na? Yes. Chairman. So it is Article 64. Article 64, very important. So who is the chairman? Yes, vice president acts as a
chairman of Rajya Sabha. If vice president, a chairman is not available, what happened? According to Article 89, so deputy chairman. So how he became? ఏ విధంగా వస్తాడు? So Rajya Sabha deputy chairman elected among itself. Elected. So here also there is no oath and affirmation. The same process is there. Rajya Sabha chairman ki Lok Sabha speaker ki same ఉంటుంది. So as well as Rajya Sabha deputy chairman ki and Lok Sabha deputy speaker ki same ఉంటుంది. కానీ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. సో ఏంటి ద డిఫరెన్స్? ఇక్కడ నేను లోక్ సభ స్పీకర్ రాస్తున్నాను. లోక్ సభ స్పీకర్. ఇక్కడ రాజ్యసభ చైర్మన్. చూసుకోగా what is the difference? So that difference is your question. Okay, Rajya Sabha chairman not member in Rajya Sabha. అర్థమైందా? So that is the difference, basic difference. So Lok Sabha speaker was a member in Lok Sabha. Okay, so ఈయనకి ఏంటి డిఫరెన్స్? బేసిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇదే దిస్ ఇస్ యువర్ క్వశ్చన్. సో రిపీటెడ్ అండ్ క్వశ్చన్. నేను ఇక్కడ మైనస్లు పెట్టి రాస్తున్నాను. అంటే ఈ అధికారాలు ఎవరికి లేవు? రాజ్యసభ చైర్మన్కి లేవు. మైనస్ పెట్టానంటే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇవి మైనస్లు. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎరుకున్నాను, నేను మైనస్ పెడుతున్నాను. మైనస్ అంటే ఈ అధికారాలు ఇతనికి లేవు అని. మైనస్. సో నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు అంటే ఇక్కడ రాస్తాను. సర్లే, ఎందుకు ఇక్కడ రాస్తాను. ఒక బిల్లు ఫైనాన్స్ బిల్లా కాదా అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? వెదర్ ఏ బిల్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ bill or not. So whether a bill is money bill or not. So joint session, proceeding of joint session. So these are the powers differences. So ఈ పవర్స్ ఎవరికి ఉండవు? రాజ్యసభ చైర్మన్ కు. ఎన్నిసార్లు అడిగాడు క్వశ్చన్? నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది. Lok Sabha speaker member, Rajya Sabha chairman he was not a member in Rajya Sabha. So Lok Sabha speaker he was obviously. ఒక బిల్లు ఫైనాన్స్ బిల్లా కాదని డిసైడ్ చేసేవారు స్పీకర్. ఒక బిల్లు మనీ బిల్లా కాదని డిసైడ్ చేసేవారు స్పీకర్. ఒక బిల్లు జాయింట్ సెషన్ కి ప్రిసైడ్ చేసేది ఎవరు? స్పీకర్. సో ఈ పవర్స్ ఎవరికి ఉండవు? స్పీకర్ కి ఉండవు. సారీ, ఈ పవర్స్ ఎవరికి ఉండవు? రాజ్యసభ చైర్మన్ కి ఉండవు. సో మరి వాట్ అబౌట్ లోక్ సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ అండ్ రాజ్యసభ చైర్మన్ సార్? సో సి హియర్, అది కూడా చూద్దాం. సో లోక్ సభ డెప్యూటీ స్పీకర్, రాజ్యసభ డెప్యూటీ చైర్మన్. ఏంటో డిఫరెన్స్ చూడు. ఈయన మెంబరే, ఈయన కూడా మెంబరే, కామన్. సో లోక్సభ స్పీకర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ వస్తాడు. డెప్యూటీ స్పీకర్ ఏం చేస్తాడు? వెదర్ ఏ బిల్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ బిల్ ఆర్ నాట్. సో వెదర్ ఏ బిల్ ఈజ్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్. సో ఈ రెండు పవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు పవర్స్ విషయంలోనే దే ఆర్ డిఫరెంట్. మీకు జాయింట్ సెషన్ లో స్పీకర్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ అన్నాను. సో దట్స్ వై ఐ డిడ్ంట్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్పీకర్. నౌ రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరు? ప్రెసెంట్ రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరు? వెంకయ్య నాయుడు. ప్రెసెంట్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎవరు? రఘువంశ్ నారాయణ సింగ్. సో డిప్యూటీ చైర్మన్ గా పనిచేసిన, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా పనిచేసిన మహిళ నజ్మా హెప్తుల్లా, మార్గరెట్ అల్వా అండ్ ప్రతిభా పాటిల్. ఇందులో ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన లేడీ ఎవరు అంటే నజ్మా హెప్తుల్లా. ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎవరు అంటే నజ్మా హెప్తుల్లా, ఉమెన్.
సో డిప్యూటీ చైర్మన్ గా పనిచేసిన మహిళలు ఎవరంటే మార్గరెట్ ఆల్వా, నజ్మా హెప్తుల్లా, ప్రతిభా పాటిల్ కూడా పనిచేసింది. ఆర్ క్లియర్? ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ chairman. Rajya Sabha chairman, Article 64. Vice President acts as the chairman. He was not member. Article 89, deputy chairman. So deputy chairman elected among itself. And Rajya Sabha members elect చేసుకుంటారు. So మరి deputy chairman అందుబాటులో లేకపోతే what is the situation? Panel chairpersons. Panel chairpersons. So what is the difference? Lok Sabha ki, Rajya Sabha ki, speaker ki, chairman ki difference ఏంటంటే chairman is not member. Rajya Sabha Lok Sabha speaker member. సో రాజ్యసభ చైర్మన్ కి ఏ పవర్స్ అంటే ఫైనాన్స్ బిల్ పవర్, ఫైనాన్స్ బిల్ విషయంలో, మనీ బిల్ విషయంలో, జాయింట్ చేసిన విషయంలో. సో ఫైనాన్స్ బిల్, మనీ బిల్, జాయింట్ బిల్. మరి లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ కంపేర్ చేస్తే బోత్ ఆర్ మెంబర్స్ ఇన్ దేర్ హౌసెస్. బట్ ఫైనాన్స్ బిల్, మనీ బిల్ లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్. సో ఈ 2 పవర్స్ ఎవరికి ఉండవు? రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ కూడా. ప్రెసెంట్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ రఘువంశ్ నారాయణ సింగ్. సో హైయెస్ట్ టైం వర్క్ చేసిన ఉమెన్ ఎవరంటే నజ్మా హెప్తుల్లా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ లోక్సభ, రాజ్యసభ ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్స్. ఓకే, రైట్.